Hey there, it's me again. So আমরা আজকে ইকোনমিক্স এর কিছু বেসিক কথা বলবো। Like I is one of my favorite chapter, which is chapter 7, IGCSE from like my book or my notes is chapter 7 and chapter 14 maybe. IGCSE economics এর যেটা তোমরা স্টুডেন্ট পাও এটা চ্যাপ্টার 14 আর আমার নোটস এর চ্যাপ্টার 7. So let's see a case, cut and bread. Step time and experience. Hairdresser produced entrepreneurship by opening her own salon. Despite the initial surprises regarding cost and organization, she now faces significantly higher revenues and expenses than anticipated. Her salon operates in a leased space where the rent floor contribute to the landlord contribute to plumbing and electrical fittings. Essential capital investment include hairdressing equipment, adjustable seats, waiting area, furniture, consumable, consumable like shampoo and towels. Okay, so এটাই কেস, এরকম কেস দিতে পারে এক্সামে। So let's see factors of production কি। First আমার জানতে হবে land refers to all natural resources like if finite, non-renewable or sustainable renewable. For example, water is a non-renewable resources. For example, the coal, oil, natural gas, I guess they are also non-renewable resources. Renewable কোনটা যেটা হচ্ছে গিয়ে man-made resources are renewable হতে পারে, but eating the coal, oil, and natural gas. Eating the হচ্ছে গিয়ে renew, non-renewable as far as I remember. So technological advancement reshape how land is utilized, such as the return of wind power in electricity generation, oversea of resources like fresh water and fish stock can lead to depletion despite their renewable. Yeah, like yeah, fresh water and fish stock হচ্ছে কি খুব ডিপ্লিট করা হয়, মানে ওয়েস্ট করা হয়। মানে ওয়াটার ওয়াটার যেমন আমরা টি শার্ট যে পরি ওইখানে কিন্তু 10,000 না কত থাউজেন্ড টনস অফ ওয়াটার ইউজ করা হয়, লাইক 7,000 to 10,000 টনস, খুবই অ্যাপ্রক্সিমেট। আই আই ডোন্ট রিমেম্বার বাট এরকম। সো এখানে কিন্তু ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কমে যাচ্ছে, অনেক ওয়াটার ওয়েস্ট হচ্ছে। সো টি শার্টের জন্য কিন্তু পলিউশন হইতেছে এক টাইপের। নেগেটিভ এক্সটার্নালিটিজ আমরা পড়েছি যে নেগেটিভ এক্সটার্নালিটিজ কি। তো ইয়া, সো আমাদের কিন্তু রিসোর্সেস ডিপ্লেট হচ্ছে। লেবার রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে গিয়ে হিউম্যান এফোর্ট। ফর এক্সাম্পল লেবার হচ্ছে গিয়ে আমরা যেটা বলে ওই যে ওই কাজ করে ওইটা, মানে লেবার যেটা হলো গিয়ে বাড়ি দেয়, হ্যান করে ত্যান করে মিস্ত্রি ওইগুলি। ইটস লাইক লেবার ইজ এভরি ইজ দ্য হিউম্যান এফোর্ট। ফর এক্সাম্পল আমি এখানে টিচার, ঠিক আছে, আই এম দ্য লেবার হিয়ার, আই এম টিচিং ইউ IGCS economics and my resources like my notes, my projector, my I don't use projector, I mean my microphone, my PC, these are my capital and I'm the labor and I'm the entrepreneur here. So yeah, I'm an enterprise or entrepreneur are the same, I guess. Like enterprise হচ্ছে কি entrepreneur যেটা ইউজ করতেছে ওইটা enterprise. For example, entrepreneurs organize production and bear financial risk. They make decision and combine production with goods and service. Enterprise বলতে পারো, entrepreneur বলতে পারো, তো মিনিং এর ডিফারেন্স। এন্টারপ্রাইজ হচ্ছে গিয়ে কোম্পানিটা, বিজনেসটা, আর entrepreneur হচ্ছে গিয়ে বিজনেসটা যে রান করতেছে, মানে হু স্টার্টেড দ্য বিজনেস।
সো লেবার আমার ইকোনমিক্স ইকোটার্স যেমন আমি অন্টারপ্রেনিউর। আর যদি আরো দুইটা টিচার অ্যাড করি, ফর এক্সাম্পল আমার ইচ্ছে হলে ইকোটার্স আমি বিজনেস পড়াবো। সো আমি যদি আমার কোনো সোর্স যারা ইকোনমিক কি বিজনেস স্পেশালাইজ করে আইবিসিএস বিজনেস, তারা যদি আমি ডেকে বলি যে আপু আমার পড়ালো, সো ওটা কিন্তু লেবার আর কি। আই এম দ্য অন্টারপ্রেনিয়ার, দে উইল বি দ্য অনলি লেবার, ঠিক আছে? ইউজ বিল তো for everything. তো সেক্টরস অফ প্রোডাকশন বুঝাইতে পারছো যে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল এন্টারপ্রাইজ কোনটা। সো আমি সব অ্যাটাচমেন্ট আপলোড করে দিব, সো এটা প্যারা হবে না। আমার পেজে গ্রুপে আমি সব পিডিএফ সব আপলোড করে দিব, সো ইট ওন্ট বি আ burden I guess for you guys. It will be easy. তো জিনিসটা কি, ইকোনমিক্স এর জিনিস হচ্ছে কেস রিলেট করতে হবে। ফর এক্সাম্পল এই কেস কখনো দিবে না, দে মে গিভ আ বার্গার, সবসময় বার্গারের রেটে। এটা অনেক কমন, মকেও তুমি পাবা যে বার্গার নিয়ে বার্গার প্রোডাকশন নিয়ে দিবে। এক্সকিউজ মি। So sorry for the interruption. So let's go back again. So what were we talking? বার্গারের কেসটা অলওয়েজ দিবে, একটা বার্গার প্রোডাকশন দিবে যে একজন এই যে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অন্টারপ্রেনার এভাবে দেখাবে যে ল্যান্ড কি বার্গার প্রোডাকশনের জায়গা ওইখানে। ক্যাপিটাল রেফার্স টু অন, এখন বলে ক্যাপিটাল কি জিনিস, ক্যাপিটাল refers to all man-made resources. For example, প্রজেক্টর তোমার ক্যাপিটাল দিতে পারে। হ্যাঁ, আমার জন্য যেমন এপিসি টা ক্যাপিটাল, এপিসি দিয়ে আমি পড়াচ্ছি। তাই the technology or I mean the man-made thing you are using for your production. For example, you can use your, I mean, কি বলে ওটা? You can, তুমি যদি আমি যদি অফলাইন টিচার হইতাম, আমার প্রোডাকশনের জন্য আমার কি ইউজ করা লাগতো, টেবিল টেবিল চেয়ারও ইউজ করা লাগতো along this পিসি। পিসি তো অবভিয়াসলি লাগতো, আমি স্টাইলে পড়াইতাম, জাস্ট টেবিল চেয়ার লাগতো মিনিমাম 10-15টা। তো টেবিল তৈরি লাগতো, সো ওটাই হচ্ছে গিয়ে আমার জন্য আরো ক্যাপিটাল হইতো। তো কাহিনী এইভাবে কি, তো এন্টারপ্রাইজ আর এন্টারপ্রেনারের মধ্যে I hope difference clear হয়েছে। So let's go for the sectors of economy. What are the sectors of economy? Tell me in the comment section. No cheating, no offense. Yes, no cheating.
Sorry. So yes, four, eight, eight, plus 16. For example, economic development trends. Here is the point. So, so primary involves extracting natural resources such as farming, mining, and fishing. Technological developments continue to shape resource extraction methods. আচ্ছা, প্রাইমারি সেক্টর এত কিছু দরকার নাই, জাস্ট মাথায় রাখবো যে এক্সট্রাকশন অফ র ম্যাটেরিয়ালস, এটাও লিখবা, ঠিক আছে? এত কিছু লেখার দরকার নেই। এক্সট্রাকশন অফ র ম্যাটেরিয়ালস, এটা সেকেন্ডারি হচ্ছে গিয়ে process primary resources into finished good for industry and product. ঠিক আছে, সেকেন্ডারি কি মানে হচ্ছে যে কনভার্টিং র ম্যাটেরিয়ালস ইনটু ফিনিশড গুডস, এটা সেকেন্ডারি। টারশারি হচ্ছে প্রোভাইড সার্ভিস বেটার দ্যান ফিজিক্যাল গুডস। ফর এক্সাম্পল, teaching is a part of tertiary sector and farming is a part of primary sector and secondary sector কি বলা যায়, with the, for example, carpenter secondary sector as far as I fishing of primary sector পরে farming of primary sector পরে secondary sector এ কি পড়তে আরো কিছু পড়তে পারে ভাই। if you make a cake then cake এর যে cook ওরা মানে secondary sector এ পড়তে পারে। আর টারশারিতে হচ্ছে গিয়ে সার্ভিস, ফর এক্সাম্পল অনেকে সেলুন খুলে চুল কাটে, সার্ভিস দেয়, দে অলসো ডিপেন্ড অন টারশারি সেক্টর। আর ডেভেলপিং কান্ট্রিতে তুমি একটা জিনিস দেখবে যে প্রাইমারি সেক্টর আর সেকেন্ডারি সেক্টরে বেশি ফোকাস করা হয়, আর ডেভেলপ কান্ট্রিতে টারশারি সেক্টরে বেশি ফোকাস করা হয়, কারণ দে হ্যাভ মোর এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং, লাইক দে গেট মোর এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং। ডেভেলপিং কান্ট্রি থেকে ডেভেলপ কান্ট্রিতে দেখবো তুমি যে টারশিয়ারি সেক্টর মানে ডক্টরস, ইঞ্জিনিয়ার্স, তারপরে এগুলি বেশি। আর ডেভেলপিং কান্ট্রিতে বাংলাদেশ আই গেস ইজ ইমার্জিং কান্ট্রি, এখন হইতে পারে না ডেভেলপিং কান্ট্রি। ডেভেলপিং থেকে ডেভেলপ হওয়ার মাঝখানে একটা স্টেজ আছে, ওটাকে বলে ইমার্জিং কান্ট্রি, ঠিক আছে? তো I hope you get my idea. আমার টিচিং স্টাইল একটু ডিফারেন্ট হয়েছে, আর আমি অনেকদিন পরে না স্যার একটু মাথা ঠান্ডা হয়ে গেছে, সরি ইফ আই মেক এনি মিস্টেকস টুডে। অনেকদিন আমি ক্লাস টাস নেই না, সো আমার ওই ফ্লোটা চলে গেছে টিচিং এ, সরি। I promise I will try my best to, though I have ADHD, but still I will try my best to be regular again. Based on me, I have a bit of ADHD symptoms. I got a 4 rating out of 6. So it means I have a bit of ADHD symptoms. So economic development tools, countries transition from the industrial primary sector to industrial sector, মানে সেকেন্ডারি তে যদি প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারি তে শিফট করে তাহলে প্রোডাক্টিভিটি কান্ট্রির ইমপ্রুভ হতেছে, সো ইকোনমিক ইমপ্রুভ হচ্ছে।
আবার যদি সেকেন্ডারি থেকে টারশারিতে শিফট করে তাও বোঝা যাবে যে কান্ট্রির ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ইকোনমি। For example, China's rapid shift from a primary focus economy to a service-driven economy. It signifies economic transformation through technology adoption and market expansion. কথাটা কিন্তু সেই এখন ফর এক্সাম্পল যে চায়নার প্রোডাক্টিভিটি কিন্তু অনেক ইনক্রিজ করছে এখন। দে হ্যাভ দ্য বিগ টেক জায়ান্ট ওয়ার্ল্ড। ওদের নেটওয়ার্কও সেই, চায়নার নেটওয়ার্ক একেবারে সেই। They have 6G and they are technologically really advanced than many countries. Like here, চায়না আগে কিছু ছিল না, প্রাইমারি সেক্টর থেকে কেমনে তারা এত ডেভেলপমেন্ট করলো। সো ইয়া, এটা এটা তারা খুব র্যাপিডলি ডেভেলপ করছে আস্তে আস্তে। তো আরবানাইজেশন এন্ড প্রোডাক্টিভিটি, হোয়াট ইজ দ্যাট? সো Uttarakhand in India saw economic expansion following urbanization, leading to a shift in the employment from agricultural to manufacturing and services. For example, urbanization ইন্ডিয়াতে হচ্ছে, মানে ফর এক্সাম্পল আগে যারা এমপ্লয়েড ছিল এগ্রিকালচার সেক্টরে, তারা সেকেন্ডারি সেক্টর আর ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে, টারশারি সেক্টরে, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর তো সেকেন্ডারি সেক্টর, আর টারশারি সেক্টর সার্ভিসের দিকে মুভ করতেছে। Entrepreneur benefit from urban infrastructure improving living condition compared to rural areas. হ্যাঁ, এটা ঠিক বলছে। Entrepreneur অনেকভাবেই get many benefits from the urbanization. For example, new road দিলে তোমার ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কমে যাবে, জ্যাম কম হবে। সো তোমার ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কম হলে তোমার বিজনেসের অ্যাভারেজ কস্ট কমবে। সো তুমি, তোমার দুইটা অপশন থাকবে, তুমি লোয়ার প্রাইস চার্জ করে কম্পিটিটিভ করতে পারবো, বা আর এন্ড পিছনে ওই টাকাটা ঢেলে ইউ ক্যান লাইক মেক সাম ইউনিক প্রোডাক্ট which would be homogeneous, which will be differentiated than your competitors. So I hope আমি বুঝাতে পারছি কিছু। সো এটাই ছিল এই চ্যাপ্টার মোটামুটি, যেগুলো লাগবে আর কি। আমি তো এত ডিটেলস পড়াই না। These are the things you need online থেকে আর কি পাওয়া হয়। এক্সাম কনসিডারেশন, ডিফাইনার, এগুলি সব পড়বা, এগুলি সব সলভ করবো সাথে ইনশাআল্লাহ। চ্যালেঞ্জেস লেভেল মোর ইন্টার হাই ইন্টার টের ইকোনমিক্স ফর অর্গানাইজেশন রাইট ইকোনমিক্স চলছে। Let me not say investigation. Sorry. So yeah, that was it. I hope you love my teaching. So bye. So